تو ناظرین کرام، نصرت فتح علی خان کی روح 48 سال کی عمر میں 16 اگست سن 1997 کو لندن میں قفز عنصری کی وجہ سے پرواز کر گئی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں واصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم نصرت فتح علی خان کی کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر کسی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرے تاکہ میری ایسی نیو انفارمیٹیو ویڈیوز آنے والی آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو چلیے ناظرین کرام، اس ویڈیو کو بھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ پاکستان کے مشہور و معروف گلوکار نصرت فتح علی خان کی گائیکی کی آواز آج بھی کسی کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ اس گائیکی میں کھو جاتے ہیں۔ ان کی آواز کے اس انوکھے پن اور روحانیت کو چاہ کر بھی بلایا نہیں جا سکتا۔ نصرت فتح علی خان کی آواز، ان کا انداز، سر کے لحاظ سے ان کے ہاتھوں کو ہلانا، چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات، موسیقی کا عمدہ استعمال، الفاظ کی شاندار روانگی، یہ ہمیں کسی اور دنیا میں لے جاتی ہے۔ ویسے تو ناظرین کرام، نصرت فتح علی خان نے کئی قوالیاں، صوفیانہ کلام اور غزلیں پڑھی ہیں، جن میں مست کلندر مست، علی مولا علی، ہلکا ہلکا سرور، میرا پیا گھر آیا، کسے دا یار نہ بچھڑے وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ان کی شخصیت اور فن کے حوالے سے یورپ میں کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ اسی طرح جاپان میں شہنشاہ قوالی کے نام سے 1992 میں ایک کتاب شائع کی گئی تھی۔ گانے والا تھک گیا مگر نصرت کا طبلہ نہیں تھکا۔ میاں اسد، جو رحمت گرامو فوڈ ریکارڈنگ اسٹوڈیو کے مالک میاں رحمت کے صاحبزادے ہیں، نصرت فتح علی خان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کی بے شمار ایسی یادیں ہیں جو آج بھی ان کے ذہن کے دریچوں میں تازہ ہیں۔ ایک واقعے میں بتاتے ہیں کہ جب نصرت فتح علی خان 10 سے 11 سال کے تھے تو ایک قوالی کی محفل میں کوئی طبلہ بجانے والا نہیں مل رہا تھا، جس پر نصرت فتح علی خان کو طبلہ بجانے کے لیے کہا گیا تھا۔ وہاں پر نصرت فتح علی خان نے ایسی پرفارمنس دی کہ گانے والا تھک گیا لیکن طبلہ نصرت فتح علی خان کا نہیں رکا، یہ بجتا ہی چلا گیا تھا اور سننے والوں پر نصرت فتح علی خان نے حیرت انگیز سحر طاری کر دی تھی۔ ناظرین کرام، اب ذکر کرتے ہیں عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کی جھومر اور انگریزوں کے رقص کا۔ ناظرین کرام، نصرت فتح علی خان کی گائیکی کے جادو سے شاید ہی کوئی بچ سکا ہو۔ ان کی گائیکی کا جادو جہاں عام مدعوؤں کو اپنی گرفت میں لے لیتا تھا، وہیں پر چوٹی کے گلوکار بھی ان کی گائیکی پر جھومے اور رقص کیے بغیر نہیں رہ پاتے تھے۔ میاں اسد صاحب ایک ایسا ہی واقعہ سناتے ہیں کہ ان کے بڑے بھائی کی شادی پر جہاں ملک بھر سے مشہور و معروف گلوکار، فنکار اور موسیقار بلائے گئے تھے، ایسا ماحول بنا کہ نصرت فتح علی خان واریاں میں سیاں تیری واریاں قوالی گا رہے تھے اور اس پر عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی اٹھ کر جھومر ڈال رہے تھے، جبکہ الیاس حسین 90 کی دہائی میں امریکہ میں ایک لائیو شو کے دوران نصرت کی طرف نصرت کا ایک مشہور گیت میرا پیا گھر آیا کے حوالے سے بتاتے ہیں، جب نصرت فتح علی خان نے وہ گانا شروع کیا تو سٹیج کے سامنے انگریزوں نے دھمال ڈالنا شروع کر دی تھی اور ان میں سے ایک خاتون نے اتنی دھمال ڈالی کہ اس کے پاؤں میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ ناظرین کرام، مشہور نغمہ نگار آنند بخشی نصرت فتح علی خان کے بارے میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اور یہ واقعہ بتاتے بتاتے ہی وہ اکثر رو بھی پڑتے ہیں کہ جب مجھے تیسری بار یہ پیغام ملا کہ نصرت فتح علی خان کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہوٹل میں آ کر ملیں تو میرا اس وقت دماغ تھوڑا سا ہل گیا۔ نغمہ نگار آنند بخشی کہتے ہیں کہ مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ دنیا بھر میں اپنی شہرت کے ڈنکے بجانے والا انسان نصرت فتح علی خان اتنا مغرور ہوگا کہ وہ مجھے بلا رہا ہے کہ ہوٹل میں آ کے مجھے ملو۔ ناظرین کرام، یہ قصہ ہے 1996 کے اختتامی مہینوں کا، جب نصرت فتح علی خان بالی ووڈ میں اپنی تیسری فلم کچے دھاگے کو میوزک دے رہے تھے اور نصرت فتح علی خان ممبئی کے عالیشان ہوٹل میں رہائش پذیر بھی تھے۔ تو اس وقت انہوں نے آنند بخشی کو یہ پیغام بھیجوایا تھا کہ وہ انہیں ہوٹل میں آ کر ملے۔ جب یہ پیغام ملا تو آنند بخشی چراغ پاہ تھی
आनंद बख्शी कहते हैं कि मैंने ये जिद पकड़ ली कि कुछ भी हो जाए मैं नुसरत फतेह अली खान के सामने नहीं झुकूंगा और इनको मिलने के लिए मैं खुद होटल नहीं जाऊंगा। आनंद बख्शी बताते हैं कि एक दिन पहली मंजिल के फ्लोर पर शोर शराबा मचा हुआ था। मैं जब फ्लैट से बाहर निकला तो जो मंजर मेरी आंखों के सामने आया मैं इसे जिंदगी भर नहीं भूल सकता, क्योंकि मैं सामने जो देख रहा था वो ये था कि नुसरत फतेह अली खान को 6-7 लोग उठाकर लेके आ रहे हैं मेरी तरफ। जैसे ही उनकी निगाह मेरी तरफ पड़ी तो वो चहके और कहा कि बख्शी साहब, मैंने सोचा कि आज मैं ही आपके पास आ जाऊं और साथ बैठकर काम को कुछ आगे बढ़ाएं। दरअसल बीमारी की वजह से मुझसे 2 कदम भी चला नहीं जाता, इसीलिए ये बेचारे मुझे उठाकर इधर से उधर ले जाते हैं। आनंद बख्शी पर यह इंकशाफ एक बम की तरह फटा था और उन्हें अब पता लग गया था कि नुसरत फतेह अली खान क्यों इन्हें बार बार अपनी तरफ बुला रहे थे। इनकी आंखें निदामत और शर्मिंदगी से झुक गई थी। इन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन इन्हें महसूस हुआ कि जैसे इनके अल्फाज कहीं खो गए हैं। दरअसल नाज़रीन किराम, ये वो वक़्त था जब नुसरत फतेह अली खान मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो चुके थे और इन्हें कहीं भी जाने के लिए 5 से 6 अफराद की ज़रूरत पड़ती थी, जो बाकायदा डंडा डोली कर उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को इनकी मंजिल तक पहुंचाया करते थे। आनंद बख्शी ने आगे बढ़कर फ्लैट का दरवाज़ा खोला और निगाहें नीचे करके थके हुए लहजे से नुसरत फतेह अली खान को अपने फ्लैट में ड्राइंग रूम में ले गए थे। इधर नुसरत फतेह अली खान सोफे पर बरजमान होकर अपनी सांसें बहाल कर रहे थे और आनंद बख्शी जिस गलत फहमी का शिकार थे वो अब बिल्कुल दूर हो चुकी थी। वो इस वक्त इंतहाई शर्मसारी के आलम में थे और इनकी आंखें भी नम हो चुकी थी। वो सोच रहे थे कि इनकी झूठी अनाह, गलत फहमी और जिद ने नुसरत फतेह अली खान को कितनी बड़ी तकलीफ से दोचार किया है। जब उनके ज़ब्त के बंधन टूट गए तो वो कम बेश रोते हुए नुसरत फतेह अली खान के गले लग गए और अपनी कोताही की माजरत करने लगे। इस पर नुसरत फतेह अली खान ने कुशादा दिली का मुजाहरा करते हुए कहा कि चलिए अब बैठ जाते हैं, अपना काम शुरू करते हैं। नाज़रीन किराम, याद रहे कि नुसरत फतेह अली खान का इंतकाल 16 अगस्त 1987 को 48 साल की उम्र में लंदन के एक हॉस्पिटल ट्रॉवलवील में दौरा कल्ब की वजह से हुआ था और इनकी मैयत वापस फैसलाबाद पाकिस्तान लाई गई थी। नुसरत फतेह अली खान की अहलिया नाहिदा नुसरत का इंतकाल भी 13 सितंबर 2013 को कनाडा में हुआ था। अपने शौहर के इंतकाल के बाद नाहिदा पाकिस्तान से कनाडा शिफ्ट हो गई थी। नुसरत फतेह अली खान की इकलौती साहबजादी निदा नुसरत थी, जो अब भी कनाडा में मुकीम है। नाज़रीन किराम, मकबूल साहिब वो इंसान है जिन्होंने नुसरत फतेह अली खान को खुद कब्र में उतारा था। मकबूल साहब कहते हैं कि नुसरत फतेह अली खान का जनाजा इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में पढ़ाया गया था, जिसके बाद इनकी वसीयत के मुताबिक इनको इनके माँ बाप की कब्रों के पास दफन किया गया था। इस वक्त कब्रिस्तान में इतना रश था कि लोगों को पांव रखने की जगह नहीं मिल रही थी। इनके मैयत को कांधा देने वालों में से साबका वजीर आज़म इमरान खान और नीलामगर शो करने वाले मरहूम तारक अजीज भी शामिल थे और इनके अलावा जनाजे में शामिल होने वाले लोगों की तादाद गिनी तो नहीं जा सकती, मगर 1 मील से ज़्यादा दूर तक लोगों का जमे गफीर जमा हुआ था। नाज़रीन किराम, आखिर में आपको यह भी बताते चलें कि नुसरत फतेह अली खान की कब्र पर हंसराज हंस, सनी देओल और मलका तरन्नुम नूरजहां जैसे कई बड़े सितारों ने भी हाजिरी दी है। आज भी नुसरत फतेह अली खान की कब्र पर 24 घंटे लोग फातिहा ख्वानी के लिए आते जाते रहते हैं। परवरदिगार इनकी रूह को जन्नतुल फिरदौस में नुमाया मुकाम अता फरमाए। और जाते हुए नाज़रीन किराम, इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो नाज़रीन किराम, आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत बेहतरीन और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।